السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ولی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ یہاں آپ کو بتائیں پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے مات دے دی ہے اور 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری فیصلہ کن حاصل کرتے ہوئے سیریز اپنے نام کر لی۔ بابر اعظم کی سری لنکا کے خلاف شاندار سنچری، 102 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 93 گیندوں پر 78 رنز کی اننگز کھیلی۔ سائم ایوب 33 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد رضوان 51 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف اور ابرار احمد نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹس حاصل کیں، جبکہ محمد وسیم جونیئر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 کی فیصلہ کن برتری سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف اور ابرار احمد نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹس حاصل کیں، جبکہ محمد وسیم جونیئر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ بابر اعظم کی سری لنکا کے خلاف شاندار سنچری۔ بابر اعظم نے ون ڈے کیریئر کی 20ویں سنچری سکور کی۔ بابر اعظم کی اننگز میں 8 چوکے شامل۔ بابر اعظم نے 26واں بعد سنچری داغی۔ بابر اعظم نے پاکستان کی طرف سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئینی ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے علاوہ وفاقی اور صوبائی وزراء کی بھی شرکت۔ سربراہ آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق سے حلف لیا۔ جسٹس کے آگاہ آج وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کو 3 سال کے لیے آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان 30 نومبر 2025 کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو رہے تھے۔ اب ان کی مدت ملازمت 2028 تک برقرار رہے گی۔ جسٹس امین الدین خان کہاں کہاں خدمات سر انجام دیتے رہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان 1 دسمبر 1960 کو ملتان میں معروف وکیل ایڈوکیٹ خان صادق محمد احسن کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی۔ جسٹس امین الدین خان نے 1977 میں میٹرک امتحان پاس کیا۔ 1981 میں فلسفے میں گریجویشن اور 1984 میں یونیورسٹی لاء کالج ملتان سے LLB مکمل کیا۔ بعد ازاں ٹیکسیشن لاء میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ جسٹس امین الدین خان نے 1985 میں اپنے والد کے ساتھ بطور جونیئر وکیل پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان 1987 میں لاہور ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر انرول ہوئے۔ 2001 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے اور اسی سال ایک مقامی لا فرم سے منسلک ہوئے، جہاں ترقی پانے تک خدمات انجام دیتے رہے۔ 2011 میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ پر تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے دیوانی مقدمات کے مؤثر فیصلوں سے شہرت حاصل کی۔ جسٹس امین الدین خان 21 اکتوبر 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے۔ ان کے نمایاں فیصلوں میں 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے مقدمے میں اختلافی نوٹ قابل ذکر ہے۔ وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی۔ توہین عدالت کے ایک کیس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت نوٹس جاری کرے تو بانی PTI کو پیش ہونا پڑے گا۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس امین الدین خان نے چارج سنبھالتے ہی اقدامات شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس امین الدین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے مظہر بھٹی کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ ججز کا سٹاف بھی آئینی عدالت ججز کی معاونت جاری رکھے گا۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی نے وفاقی آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے سبب معذرت کی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے جسٹس مسرت ہلالی کا نام زیر غور آیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے آئینی عدالت کے جج کے طور پر وفاقی آئینی عدالت نہ جانے کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی کا بینچ گزشتہ دنوں خرابی صحت کے سبب ڈی لسٹ ہو گیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں ججز صاحبان نے گزشتہ روز 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر استعفے صدر مملکت کو بھجوایا تھا۔ صدر مملکت کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ججز کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے استعفے دیتا ہوں۔
27वीं यानी तरमीम लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करने का फैसला। ट्रांसफ़र से मुतालिक जजेस के नामों की फहरिस्तें मुरतब की गईं। जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के बेंच लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ कमीशन में ज़ेर गौर आईं। जजेस की ट्रांसफ़र से मुतालिक हतमी फैसला कमीशन करेगा। 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी होते ही हाई कोर्ट्स के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने से मुतालिक अब मुतल्लिका जज से मुशावरत ज़रूरी नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट से मुमकिन तौर पर ट्रांसफ़र होने वाले 10 जजेस के नाम सामने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज साहिबान के नाम सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सद्दार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नवाज शरीफ को साजिश के ज़रिए ओहदों से हटाया गया। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं यानी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। आज अवान में बोलने वाले अपना माजी भूल गए। हमने जो 4 दिन लगाए इसे कानून के बनाने पर, उन्होंने घंटों में 52 बिल पास किए। इस वक्त उनको शर्म नहीं आई। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं? इनको फैसला करना होगा कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशत गर्दी के साथ। जितनी डकैतियाँ उन्होंने की हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी डकैतियाँ किसी ने नहीं की। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, अपनी फर्जी असम्बली लगा ली। चंद अरकान ने ज़मीन पर बैठ गए। इकबाल आफरीदी ने तकरीर शुरू कर दी। है मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। जज जो थे ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। जो जराइम इन्होंने माजी में किए ज़हनों से महव हो गए। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में इतना भयानक और स्याह रहा है। इस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने एक तरमीम पास की है, एक रास्ते का तयन हुआ है। सेनेट इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान फ़िज़ाइया एक्ट 1953 में तरामीम का बिल भी पास। बिल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल ऐवान से पास हो गया। अपोजिशन अरकान ने बिल्स की मुखालफत की। 1953 पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई भी एक सेकंड यार, आपने एयरफोर्स अमेंडमेंट बिल इस पास। ख्वाजा साहब मेरे पास फिर आए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हंगामी इजलास 27वीं और 26वीं यानी तरमीम को बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। तरमीम अदली और जमहूरी सतूनों पर वार करार। इलामी में कहा गया 27वीं यानी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद और अदलिया को इंतज़ामिया के मातहत कर दिया है। इजलास का आइन को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफ़े को मुज़ामत करार दिया गया। तरमीम मंजूरी के खिलाफ पीर के रोज़ अरकान कौमी असम्बली और सैनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वाक होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। रावलपिंडी के निजी होटल में होने वाली मुनक़्क़द तक़रीब में पर्ल कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स और ग्रैंड शफात हॉस्पिटैलिटी के साथ पीसी लेगेसी नथिया गली और खैबर पख्तूनख्वा को खोलने के लिए दोनों की बामी मुशावरत से कामयाब मुआहदा तय पाने पर तक़रीब का इनेकाद किया गया। आशू ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी डिवीज़न ने पर्ल कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटैलिटी और पीसी लेगेसी नथिया गली को चलाने के लिए ग्रैंड शफात हॉस्पिटैलिटी के साथ होने वाले मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर पर्ल कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटैलिटी आशू ग्रुप और ग्रैंड शफात हॉस्पिटैलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफात अहमद और आशू ग्रुप के बस्तीन ब्लैंक के अलावा जुड़वा शहरों की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला एबटाबाद में नथिया गली के सरसब्ज़ो शादाब माहौल के दरमियान कायम होने वाला होटल सयाहों को पुरसकून और आरामदेह माहौल की वजह से अपनी जानिब न सिर्फ मुतवज्जह करेगा बल्कि वहाँ के लोगों को रोज़गार का ज़रिया भी फ्राहम करेगा।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।